Hello, welcome to the seventh part of module third, which is grand canonical ensemble. In our last classes, we have studied about the canonical ensemble, where n, v, and t remains a constant. Okay, but in here, instead of n, v, t, n also changes, just like in the case of energy for canonical ensemble. In canonical ensemble, it was energy that changes from 0 to infinity. Here, energy as well as the number of particles will change. Both are variables. That is the approach which we are going to use in grand canonical ensemble. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും അതുപോലെ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെയും ഫോർമുലേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുമ്പം രണ്ടും ഒരേ മെത്തേഡാണ്, സെയിം വേ. ഓക്കെ, കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് സെയിം. ഈ എന്നിൻ്റെ ഒരു ടേമും കൂടി എക്സ്ട്രാ കടന്നു വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that is how you proceed. So it is very easy for those who have already studied canonical ensemble. This is a cakewalk. So in the case of grand canonical ensemble, actually V doesn't change, uh, T doesn't change, and mu doesn't change, mu vt. Okay, so these are the constants, these are the parameters in grand canonical ensemble, which are kept as constants. Grand canonical ensemble. Okay, mu vt. In canonical ensemble, n was changing, n was a constant, v was a constant, and t was a constant, right? This was canonical ensemble. Okay, so in some case നമ്മൾ canonical ensemble കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഫുള്ളായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള കേസുകളാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലേക്ക് പോവും. ഈവൻ ദോ നമ്മളുടെ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ E changes from 0 to infinity. Also n changes, right? These two are variables. Okay,
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് n ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ n-നെ ഡയറക്റ്റായി എണ്ണലല്ലല്ലോ പതിവ്. You will be dealing with 10 raised to 23 particles, right? You cannot count them one by one. So നമ്മൾ മറ്റേതോ മെത്തേഡിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് n എന്നുള്ള ടേം, ശരിയല്ലേ? So the approach in here is you take n as a variable and eventually നിങ്ങൾ n-ന്റെ average കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you'll get the correct answer. So that's the approach which um, they are going to do in grand canonical ensemble. Okay, so conceptually n and v can be variables in grand canonical ensemble. In grand canonical ensemble, n and v are treated as variables, and eventually expectation value of n and expectation value of e can be found out, and from here you can reach other thermodynamical quantities. That is the approach which we are uh, going to proceed with. Okay, just like in the case of canonical ensemble, you got two approaches. First one is you have your system, okay, which is a dash, and you have your, sorry, this is your reservoir a dash, this is reservoir, okay, and system A. Okay, here number of particles as well as uh, the the temperature. Okay, the number of particles as well as the energy changes. Okay, particles can go from A to A dash. Similarly, energy can change. Okay, such that temperature remains same, chemical potential remains the same. Okay, so system A is in reservoir with system A in reservoir A dash with the exchange of N and E. Okay, so system A is in contact with reservoir A dash. So this was the same case with canonical ensemble, so I don't need to explain it further. Okay, so that is the first approach, that is here in contact with the heat reservoir. Second approach is your reservoir is a Mendel copy of your system. Okay, so this is your system where mu, v, and t remains constant. So you can consider your reservoir also as identical copies of the same system with mu, v, and t as constant. Okay, so you have mu, v, t constant, mu, v, t constant in your system A and reservoir A dash. So you have a collection of identical systems, and that approach is system of grand canonical ensemble. System is one member of a grand canonical ensemble. So ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം. This is first one and this is second one, just like in the case of canonical ensemble. Okay, so ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ചിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്, the equilibrium between system and a particle energy reservoir. Okay, അപ്പം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്, റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഈസ് അവർ റിസർവോയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിൻസ് നമ്പർ ചേഞ്ചസ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സിമിലർലി റിസർവോയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ ആർ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ എയുടെ എനർജി ഇ എസ് ആണ്, റിസർവോയറിൻ്റെ ഇ എസ് ഡാഷ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. വി നോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഓർ ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം എ ഡാഷ് അല്ലേ. അപ്പം എ ഡാഷ് സോറി എ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് പ്ലസ് എ. അപ്പം the total system number will be 0. So n0 is the number of particles in the composite system, which is a constant. Okay, similarly energy, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എനർജി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും, ഈവൻ ദോ എനർജി ചേഞ്ചസ്
ടൈം ടു ടൈം. ഓക്കെ, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. സോ ഇ എസ് ഡാഷും ഇ എസും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ. However, if you can add these two things, then it is found to be a constant, just like in the case of canonical ensemble, the same equation, right? So നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ എൻസെമ്പിൾ റിസർവോയർ ഈസ് വെരി 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 ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു എ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന് എൻ ആർ ബൈ എൻ കോമ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് എൻ ആർ ഡാഷ് ബൈ എൻ കോമ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അവിടുന്ന് 1 മൈനസ് എൻ ആർ ഡാഷ് ബൈ എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ ആർ ഡാഷ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എൻ ഓഫ് സീറോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാർജ്നെസ് ഓഫ് ദ റിസർവോയർ. So 1 minus a quantity very close to 1 is very 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 less than 1, right? So nr by n0, nr എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, n0 എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. റിസർവോയർ വളരെ വലുതാണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ലെസ് ദാൻ 1. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ കേസ് വിത്ത് എനർജി. ഇത് നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടു, ശരിയല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് റിസർവോയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവും, ശരിയല്ലേ? കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എൻ ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ എസ് ഡാഷ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പം എൻ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എൻ ആർ ആണ്. എൻ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എൻ ആർ, അല്ലേ? എൻ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എൻ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർവോയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. സിമിലർലി ഇവിടെ എനർജിയും. Okay, so probability that system to be in ES NR state is proportional to this one. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി canonical ensemble കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then what you are going to do is, just like in the case of canonical ensemble, you take the logarithm of this thing because number of microstate വളരെ കൂടുതലാണ്. Then you make a Taylor expansion, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ Taylor expansionൽ ഇവിടെ instead of single variable you got two variables, right? So Taylor expansionൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും, which is a function of n of 0 and n of e. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു മൈനസ് എൻ ആർ, അല്ലേ? നമ്മൾ അവിടെയും കണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. എൻ സീറോ മൈനസ് സോറി എൻ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് എൻ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യുൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് എൻ ആർ. മറ്റേതിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടൈലർ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഇ ആർ ഇ എസ് മൈനസ് ഇ സീറോ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇ എസും ഇ എസ് ഡാഷും, ബിക്കോസ് ടൈലർ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? യു ഹാവ് എൻ ഡാഷ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് ഇ ഡാഷ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് സീറോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടൈലർ സീരീസ് ഗോസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ earlier കേസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സെക്കൻഡ് ടേം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഈ ടേം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വിച്ച് ഈസ് മ്യൂ ഡാഷ് ബൈ കെ ടി, റൈറ്റ്? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ആൻഡ് ദിസ് ടേം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ബൈ കെ ടി. അപ്പം ദിസ് ഈസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി. ഈ ഡാഷ് കാണിക്കുന്നത് റിസർവോയറിൻ്റെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 1 by kt dash into es. പക്ഷെ ടിയും മ്യൂ ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂ ഡാഷ് കെ ടി ഡാഷ് ഒക്കെ മ്യൂ ഡാഷ് ക്യാൻ ബി ഈക്വേറ്റഡ് ടു മ്യൂ, ടി ഡാഷ് ക്യാൻ ബി ഈക്വേറ്റഡ് ടു ടി, ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് ടി റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, മ്യൂ റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് in grand canonical ensemble, right? So probability of that particular state is proportional to എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. ഇത് ലോഗരിതത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ അതിനെ പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കാണുന്നു. പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം. സോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി, ബാക്കിയുള്ളത് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ്, അല്ലേ? ഈ ടേം വരും. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എൻ ആർ, അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് മ്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ് കിട്ടിയത്.
നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു സേ ദാറ്റ് mu by kt is equal to മൈനസ് ആൽഫ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ് എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സം ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റി വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് 1. ശരിയല്ലേ? സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 കിട്ടും. സോ എന്താണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ 1 ബൈ ഇതാണ് 1 ബൈ ഈ ടേമാണ് നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളുടെ നോർമലൈസ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു പുട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഈ ടേം. ശരിയല്ലേ? സോ പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ആ ടേം വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ടേം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എൻ ആറിൻ്റെ ടേം ഇല്ല എന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പി ആർ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എൻ ആറിൻ്റെ ടേം താഴെയും മുകളിലും വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ടേം മാത്രം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മാത്രമാണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ ഫോർമുലേഷനിലെ വ്യത്യാസം. ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എൻ, ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉള്ള എൻ മെൻ്റൽ കോപ്പീസിലുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് എൻ ഈസ് the number of identical systems. Okay, number of identical system. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സ്മോൾ എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് number of systems with NR and ER. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒരേ എൻ ആറും ഇ ആറും ഉള്ള, അതുപോലെ ഒരേ ഇ ആറും ഉള്ള എത്ര സിസ്റ്റമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ചെറിയ എൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വലിയ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ 10 പാർട്ടിക്കിൾസും എനർജി 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ 10 പാർട്ടിക്കിളും എനർജി 5 ഉള്ള 32 സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ 32 ഇൻറ്റു അപ്പം 32 എണ്ണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ എൻ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് സെയിം എൻ ആർ ആൻഡ് ഇ ആർ, അതാണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്മോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ വരും. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തരും. അതേപോലെ സ്മോൾ എൻ ആർ ഇൻറ്റു ഇ എസ് എന്താ തരിക? നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജിയും തരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജീനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ആവറേജ് ഇത്ര എനർജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു ആവറേജ് എനർജി വിൽ ഗിവ് യു ടോട്ടൽ എനർജി. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം, ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഡാഷ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും. നമ്മൾ മുന്നേത്തെ കാനോണിക്കൽ കേസിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സിമിലർലി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് N0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഈ N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. സ്മോൾ എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇപ്പം ഒരേ എൻആറും ഒരേ ഇആറും ഉള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അത് എത്രയാണ്? അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരേ ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്? ഒരേ എൻആറും ഇആറും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ എൻ കൊണ്ട് നോക്കുന്നത്. എൻ ബാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഇൻ ആൻ ആവറേജ് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ബാർ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഇൻ ആൻ ആവറേജ് എത്ര എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഈക്വേഷൻ. ഈ ഈക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളെയുമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സെറ്റുകളെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു 8 എപ്സിലോൺ എനർജി 3 ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിന്റെ കേസിൽ. ഇതുപോലെയാണ് 8 എനർജിയാണുള്ളത്. 80 ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി. 3 ലെവൽസ് ഉണ്ട്, എപ്സിലോൺ 2 എപ്സിലോൺ 3 എപ്സിലോൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ടോട്ടൽ 8 ഇ ആണ് വരിക അല്ലേ. ഇവിടെ 0 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് വെച്ചാൽ 80. ഇവിടെ വെച്ചാൽ 2e പ്ലസ് 6e 80. അങ്ങനെ അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n2 ഫാക്ടോറിയൽ, അങ്ങനെ സ്മോൾ n1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സ്മോൾ n2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടും. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അന്ന് എഴുതിയ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു സെറ്റിന് ഒരു വേയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ സെറ്റിന് 6 വേയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ സെറ്റിന് 12 വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, കണ്ടതാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത്. നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഈ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മുന്നേ എഴുതിയിരുന്നു, പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചതുമാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടുക? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്. അതാണ് ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ ഇവിടെ എഴുതിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, റിയലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇന്ന വേസിൽ, നമ്പർ ഓഫ് വേസിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് നമ്മളുടെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിനെ നമ്മൾ ln ഒമേഗ, നമ്മളെല്ലാം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ ലോഗരിതമിക് സ്കെയിലാണ് പറയുക. കാരണം ഇത് 10⁻23 ഒരുപാട് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലോഗരിതം സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ln w കാണുക, n ഫാക്ടോറിയൽ ln n ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ln nr ഫാക്ടോറിയൽ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേൽ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ സ്റ്റിർലിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ln n ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ln n മൈനസ് n. അതേപോലെ ഈ ടേമിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റിർലിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അപ്പം എൽ എൻ ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ ദിസ് വൺ ആണ്. എൽ എൻ 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 എൽ എൻ എൻ മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ സ്മോൾ എൻ എൽ എൻ എൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വളരെ മിനിമം ആവും എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതും നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്. റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമ മിനിമ കാണണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ എൽ എൻ ഒമേഗ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് 3 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3. ഈ 3 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി മിനിമം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് കിട്ടിയ മിനിമം ആവില്ല കാണുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ആ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മിനിമം കണ്ടു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കർവ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു കർവിനെ വെട്ടുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ശരിയല്ലേ? ഓർ ലെറ്റ്സ് സേ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനെ വെട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0 ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. അത് ഹാഫ് വരും ഞാൻ മുന്നേ തന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ. അപ്പം ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് വഴി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനുള്ള കേസിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെ മിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇതാണ് എൽ എൻ ഒമേഗ. അതിൽ 3 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം അത് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ലഗ്രാഞ്ച് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ this is the final equation, just like in the case of canonical ensemble. Now you find the maxima derivative of this one. If it is maxima, കാരണം നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമ. ഡെൽറ്റ എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ശരിയല്ലേ? സോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ദിസ് ടേം കാണും. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാണുക. സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ വാനിഷ്. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ വരും. ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അത് അടുത്ത ടേമിൽ വീണ്ടും വരും. അപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. ശരിയല്ലേ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കഷ്ണം വരും. എൻ ആർ ഇൻറ്റു എൽ എൻ. എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/NR ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ. ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ ഇതിനും ടേംസ് വരും. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ and eventually we will get ln n star equal to lnc minus alpha nr minus beta er. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് വല്ലാതെ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ അധികം സമയം അതിൽ കളയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 3 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് എൽ എൻ ഒമേഗയെ കാണേണ്ടത്. അപ്പം എൽ എൻ ഒമേഗ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് വഴി എഴുതുന്നു. ദിസ് ഈസ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് അല്ലേ? അതെന്താ കാണാൻ? മാക്സിമ കാണാനാണ്. മാക്സിമ ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമ.
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ln n സ്റ്റാർ നമുക്ക് കിട്ടി, which is this one. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുക്കുന്നു. ln എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. nr സ്റ്റാർ കിട്ടുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് പോകുന്നു. ദിസ് ടേം ഗോസ് ഓവർ എൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? സോ nr സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ nr സ്റ്റാറിനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ n കിട്ടും. അപ്പൊ nr സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് nr മൈനസ് ബീറ്റ es ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും ചെയ്തത്. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഈ ടേമും എക്സ്ട്രാ വന്നു. അത് മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞ ടേംസുകൾ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. എൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ, അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ശരിയല്ലേ? ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്, ഏതാണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് nr സ്റ്റാർ വരുമ്പോഴും വരിക. ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. nr സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് nrs എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയും പ്രത്യേക നമ്പറും ഉള്ള സിസ്റ്റം വരാനുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിന് മീൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള എത്ര സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ഇ ആറും ഇ എസും എൻ ആറും ഉള്ള ഒരു എത്ര നമ്പർ ഇ എസും എൻ ആറും ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഇൻ ആൻ ആവറേജ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു nrs is almost equal to n സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എന്നും ചെയ്യാം. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഏവറേജ് n എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ, ഏവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് nr er ആണ് അല്ലേ? nr ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആവറേജ് n കാണണമെങ്കിൽ nr ഇൻറ്റു പി ആർ. ശരിയല്ലേ? ആവറേജ് എനർജിയാണ് കാണേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് ഇൻറ്റു പി എസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ. അപ്പം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. എൻ ആർ എന്നുള്ളത് എൻ ആറിനെ, പി ആർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് വൺ. അതേപോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടേം വരുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ലോഗരിതം ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താവും? 1 ബൈ ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ. ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ടേം അതേപോലെ തന്നെ വരും, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n മാത്രം പുറത്ത് വരും. n പുറത്ത് വന്നു. ശരിയല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ. അതേപോലെ ആവറേജ് ഇയും കാണാം. ആവറേജ് ഇനെയും നമുക്ക് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ ഇങ്ങനെയാക്കി എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ യു എന്നുള്ള ടേം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ക്യൂ. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വാസ് ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്?
പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. ശരിയല്ലേ? ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൽ മുകളിലുള്ള ഈ ടേമിന് ഈ ടേമിന് ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ടേമിന് നമ്മൾ ലോഗരിതമിക്കായി എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ln ഓഫ് ദിസ് ടേം, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോ ബൈ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എൻ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ എനർജി equal to minus this is dou alpha, okay, minus dou by dou beta of Q potential. Okay, അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ ഞാൻ Q potential എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Q potential obviously is a function of alpha, a function of beta and all the ES. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ. അതുപോലെ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ബീറ്റ, ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ഇ എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്താ? യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഇൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലേ? ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ടേം. ശരിയല്ലേ? 1 ബൈ ദിസ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ടേം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അതെന്താണ്? ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആൽഫ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ മൈനസ് എൻ ആർ എ പുറത്ത് വരും. സോ യു ലാവ് മൈനസ് എൻ ബാർ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ. ഈ സാധനമാണ് എന്ത്? എൻ ബാർ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, ദിസ് ഈസ് എൻ ബാർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് n bar into d alpha. Okay, n bar into d alpha. Similarly, dou q by dou beta, വീണ്ടും with respect to beta ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ, പക്ഷെ ഇവിടെ പുറത്ത് വരിക മൈനസ് ഇ എസ് ആവും പുറത്ത് വരിക. സോ മൈനസ് ഇ എസ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താകും കിട്ടുക? സമ്മേഷൻ ഓഫ് es into e raised to minus e term divided by summation of e term. ശരിയല്ലേ? So this is which is e bar by this equation. അല്ല, ഈ ഇക്വേഷൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക്? which is this equation e bar into ബാക്കി d beta. ശരിയല്ലേ? സിമിലർലി മറ്റേതെന്താണ്? ഡിഇനിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ബീറ്റ പുറത്ത് വരും, ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാനിത് നോക്കുമ്പം ദിസ് ഈസ് മൈനസ് എൻ ബാർ ഡി ആൽഫ, ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഇ ബാർ ഡി ബീറ്റ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇതെന്താ സാധനം? ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. According to this equation. Okay, so dou q by dou es is this quantity. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റാനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സമ്മേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? ഇതൊരു ടോട്ടൽ സാധനം. അപ്പം സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, സമ്മേഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ്? എൻ ആർ എസ് ആണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബീറ്റ പുറത്തേക്ക് വരും. ദിസ് ടേം ഈസ്
n summation of expectation value of NRS into DES. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നേരെ ഡയറക്റ്റായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് എ DES റൈറ്റ്, ഇവിടെ DES ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു DESും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടേ ഇത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി. ഈ രണ്ട് ടേമിനെയും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് LHSലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. റിമൈനിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷനാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഡി ക്യു തന്നെ ഈ ടേമും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ DN ബാർ ആൽഫയും DE ബാർ ബീറ്റയും കൂട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൂട്ടി. അതെന്തിനാ കൂട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഡിൻ്റെ രീതിയിൽ ഡി ഓഫ് ക്യൂ പ്ലസ് എൻ ആൽഫ പ്ലസ് ഇ ബാർ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഡി ക്യൂ വരും. ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സോ എൻ ബാർ ഇൻറ്റു ഡി ആൽഫ പ്ലസ് ഡി എൻ ബാർ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലായി നമുക്ക് കിട്ടും. വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. സോ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ ഇവിടെ വരും. ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ പോയി, ഇവിടുത്തെ ബീറ്റയും പോയി. ഈ ബീറ്റനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഡി ബാർ ഈ ടേം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു സച്ച് എൻ ഇക്വേഷൻ. കാരണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എപ്പോഴും മറ്റേ എനർജി ഉണ്ടാവും, നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് വെരി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഈസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബാർ പ്ലസ് ഡി ഒമേഗ മൈനസ് മ്യൂ ഡി എൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ടേം ഈക്വൽ ടു ഈ മൊത്തം ടേം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബീറ്റ ഡെൽറ്റ ക്യൂ. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ടേം ആണ്. അതുപോലെ മറ്റേ ടേം മ്യൂ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയാണ്. ശരിയല്ലേ? ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡി എൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡി എൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ടേംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബീറ്റ, വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് തിങ്, ആൻഡ് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആവശ്യം വരുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി. സോ ദിസ് ടേം ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ്. ബീറ്റ ഇസ് 1 ബൈ കെ ടി. ശരിയല്ലേ? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടി ഡി എസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ടിയും ബട്ട് ഡി എസ് ബൈ കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിയല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഡി ഓഫ് ദിസ് ടേം, ഇവിടെ ഡി ഓഫ് ദിസ് ടേം, ഇതിന്ന് എസ് ബൈ കെ എന്താവും? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേംസ് ആവും. ക്യൂ പ്ലസ് എൻ ബാർ ആൽഫ പ്ലസ് ഇ ബാർ ബീറ്റ. ഇതിന്ന് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് കാണാം, വിച്ച് ഈസ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ. അപ്പം ആൽഫയെ മ്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ്, മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ്. അത് എഴുതി വെച്ചു. ബീറ്റ ഇസ് 1 ബൈ കെ ടി. ശരിയല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് പ്ലസ് മ്യൂ എൻ ബാർ മൈനസ് ഇ എന്ന് കിട്ടും, ഇ ബാർ ബൈ കെ ടി എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗിബ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? ഗിബ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് മ്യൂ എൻ ബാർ. ശരിയല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ടി എസ് പ്ലസ് പി വി ഫ്രം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് മ്യൂ എന്നിന് പകരം ഇ മൈനസ് ടി എസ് പ്ലസ് പി വി എന്ന് എഴുതും.
അപ്പോൾ ഇയും വെട്ടി ടി എസും വെട്ടി ബാക്കി പി വി മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ കെ ടി. അതാണ് നമ്മളുടെ Q പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Q പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ കെ ടി. K is the Boltzmann constant. അല്ലെങ്കിൽ Q can also be written as ln of ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എൻ ആർ മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ്. ശരിയല്ലേ? This is the equation for Q potential. Have defined what Q potential is, which happens to be PV by KT. അതല്ലെങ്കിൽ ln summation of e raised to minus alpha nr minus beta es. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാരാമീറ്റർ കൊണ്ടുവരികയാണ്, z, ചെറിയ z. ഈ ചെറിയ z അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വലിയൊരു സീറ്റ എന്ന് പഠിക്കേണ്ട, അതല്ല. This is small letter z which is called fugacity. Okay, fugacity is equal to e raised to minus alpha. അല്ലെങ്കിൽ alpha is minus mu by kt അല്ലേ? മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ്. സോ ഓർ ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി. അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൽ എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആറിന് എനിക്ക് z റേസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം, ഫുഗാസിറ്റി റേസ് ടു എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൽ എൻ ദിസ് ടേം സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിങ് എന്ന് പറയാം. ഈ ടേം മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ക്യു എൻ ആർ. ശരിയല്ലേ? സോ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി റൈസ് ടു എൻ ആർ ഇൻറ്റു പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ക്യു ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൽ എൻ സെഡ് വേർ എൽ എൻ സീറ്റ വേർ സീറ്റ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി വി ആൻഡ് ടി. ഓർ സീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി റൈസ് ടു എൻ ആർ ഇൻറ്റു ക്യു എൻ ആർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്കും എത്താം. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് എൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ആണ്. ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫ ഓഫ് എൽ എൻ ക്യൂ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അതിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫനെ ഞാൻ ചെയിൻ റൂൾ വഴി വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോവാണ്. സ്മോൾ സെഡ് ഫുഗാസിറ്റി ഈസ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി. ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്താ, മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. ശരിയല്ലേ? മൈനസ് പുറത്ത് വരും. അപ്പം ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫ ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫ. ഇതും വെട്ടിപ്പോ. അപ്പോൾ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫ എന്താ, ദിസ് വൺ. ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഈസ് എന്താ, ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ ആൽഫ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, റൈറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്നാണ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് തന്നെ. അപ്പം എനിക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഫുഗാസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ. അതേപോലെ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഡോ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ബൈ കെ ടി പുറത്ത് വരും, ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ മ്യൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്താണ്, സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി. ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ തന്നെ. ഡോ സെഡിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ഇവിടെ ഇതും വെട്ടിപ്പോവും, ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ബൈ കെ ടി വെട്ടിപ്പോവും. സെഡ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ. ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയുള്ള പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ശരി. അപ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ ആൽഫേനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി, സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് വേർ സെഡ് ഈസ് ദ ഫുഗാസിറ്റി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഓഫ് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? ഇനി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് എന്താണ്, കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ. കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ ഓഫ് ദിസ് വൺ. അപ്പം
നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ മ്യൂ ഓഫ് എന്താണ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാട് പഠിക്കണം. അതേപോലെ ഏവറേജ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ഓഫ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ശരിയല്ലേ? ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ടി. അത് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ്. കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. ഡോ ഓഫ് 1/t ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് 1/t സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ടി. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ശരിയല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കെ ബി ടി ആണ്. ബീറ്റ ഈസ് 1/kt ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ ഉണ്ടാവും. ആ കെനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. സോ യു വിൽ ഹാവ് കെ ടി സ്ക്വയർ. ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം ഈ മൈനസും വെട്ടിപ്പോവും. കെ താത്തുള്ള മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കെ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ യുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. സിമിലർലി നിങ്ങൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക. ജി ഈസിക്കൽ ടു മ്യൂ വൺ ആണ്, എ പ്ലസ് പി വി ആണ്. എ ഈസ് മൈനസ് മ്യൂ വൺ ബൈ പി വി. മ്യൂ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിനല്ലോ. മ്യൂ വൺ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജി ഈസിക്കൽ ടു മ്യൂ വൺ നമുക്ക് ഇ മൈനസ് ടി പ്ലസ് പി വി. മ്യൂ വണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എന്താ? എൻ പറയുന്നത് എൻ തന്നെയാണ്. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി എൽ എൻ സ്മോൾ സെറ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? മ്യൂ ഈസ് വാട്ട്? മ്യൂ ഈസ് കെ ടി എൽ എൻ സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ വന്നു. അത് വന്നത് മ്യൂ ഈസുകൾ കെ ടി എൽ എൻ സെറ്റ് വെച്ചാൽ കെ ടി ഇൻറ്റു എൽ എൻ ഓഫ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി അല്ലേ? എൽ എനും എക്സ്പൊണൻഷ്യലും മിസ്സായി പോകും. സോ കെ ടി ഇൻറ്റു മ്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് വരും. സോ മ്യൂ. ശരിയല്ലേ? സോ മ്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കെ ടി എൽ എൻ സെഡ്. സെഡ് വെച്ചാൽ ഫുഗാസിറ്റി ആണ്. ഫുഗാസിറ്റി. ശരിയല്ലേ? ചെറിയ സെഡ് ആണ്. പി വി. പി വിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പി വി ഈസ് കെ ടി എൽ എൻ സെഡ് അല്ലേ? ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ കെ ടി ആണ്. അപ്പോൾ കെ ടി ക്യൂ ആണ് പി വി. അപ്പോൾ കെ ടി ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ എൻ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സീറ്റ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. കെ ടീനെ പുറത്തെടുക്കുക. മൈനസ് കെ ടി. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടേം വിൽ ബി എ. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഹെൽമോൺസ് ഫ്രീ എനർജി. ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി. ഓക്കെ. അതുപോലെ എസ് കാണാം. യു മൈനസ് എ ബൈ ടി അല്ലേ? എസ് ടി ഈസിക്വൽ ടു യു മൈനസ് എ ആണ്. സോ യു ബൈ ടി മൈനസ് എ ബൈ ടി. യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദിസ് വൺ. ശരിയല്ലേ? എന്താണ്? കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? കെ ടി ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി. കെ ടി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? ഹിയർ യു ഹാവ് കെ ടി സ്ക്വയർ. കെ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. അപ്പോൾ കെ ടി ആയി വരും. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് കെ ടി മൈനസ് എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മൈനസ് കെ ടി ദിസ് തിങ് അല്ലേ? സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ വലുതാക്കി എഴുതുക. അടിയുള്ള എൽ എൻ സെഡിനെ എൻ കെ എൽ എൻ സെഡ് എന്ന് വരും. മുകളിലുള്ളതിനെ കെ എൽ എൻ സെഡ് എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ടി ക്യാൻസലായി പോകും. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് എസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട്. എക്സാമ്പിളുകൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററുമാണ്. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലും ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കനോണിക്കലും ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനോണിക്കൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ കനോണിക്കലോ കനോണിക്കലിനോ മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ, ഈവൺ ഫോർ നെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ വളരെയധികം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു എൻസെമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈവൺ ഫോർ നെറ്റിനും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെലവൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ്. എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. ഓക്കെ, എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവിൻ്റെയും ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവിൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഗോസ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ ഇ ഗോസ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, എൻ ഗോസ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഈ 3 അപ്രോച്ചും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിനെ 3 വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് 3 അപ്രോച്ചിലും സെയിം ആവും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനർജി 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ 99% മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനും എനർജി ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ എനർജി ആൻഡ് നമ്പർ ഗോസ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും, പ്രോബബിൾ ആയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 10⁻23 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആവും. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയില്ല, അല്ലാത്തതൊക്കെ 10⁻10 10⁻15 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 10⁻23 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10⁻15 എത്ര വലുതാ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ഇത്രയും ടൈം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളും എനർജിക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എനർജിയെ കാണുമെങ്കിലും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എനർജി എപ്പോഴും ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവും ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവിൻ്റെയും എനർജിയുടെ ആ പരിസരത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മളൊരു 3 ലെവൽ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് 3 ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ എനർജി പറഞ്ഞാൽ 6 ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷനാണ് കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം ഒരുപാട് ഹയർ ലെവലിലും ബാക്കിയെല്ലാം കുറവുള്ളൊരു രീതിയാവും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതിൻ്റെ എനർജി എപ്പോഴും മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൻ്റെ അതേ റേഞ്ചിലൊക്കെ തന്നെയാവും ഉണ്ടാവുക. സോ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലും ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിലും റിസൾട്ടുകളൊക്കെ സെയിം ആവും. ഇതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറില്ല. പക്ഷെ ഐഡിയ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക, അത് മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്. താങ്ക് യു.